الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ادغام پڑھ لیتے ہیں نا ادغام. ہم نے کہا تھا کہ ادغام کا مطلب ہوتا ہے مرج ہونا، مرج کرنا. ایسے ادغام بولتے ہیں اس کو. ادغم یدغم، ادغام. تو پھر ہم نے کہا تھا اس کے بعد ادغام کا قاعدہ کیا ہوتا ہے. وہ بولتا ہے کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا، یعنی کہ یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ادغام ہوتا ہے اس ٹائم پہ. لیکن لام اور را کے کیس میں ادغام تام ہو جاتا ہے. ادغام تام کا مطلب ہوتا ہے ویسا ادغام جہاں پہ گننا نہیں ہو جاتا ہے، جہاں پہ گننا نہیں ہو جاتا ہے. ادغام تام کیا ہوتا ہے؟ نو گننا. گننا کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز کو بند کر دینا، نیزلائزیشن کرنا. ٹھیک ہے، نیزل کیوٹی میں وائبریشن ہونا. ایسے ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، پہلے کیا ہے؟ پہلے ہے گننا، پھر اخفا. دیکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. پہلے گننا پھر اخفا. اب بتاتی یہ چیز ہے نا. اس کے بعد دیکھیے کیا ہو رہا ہے. بول رہا ہے کہ کوئی حرف آ جائے گا نا، اگر ایک لام یا را آ جاتا ہے تو وہاں پہ ادغام تام ہو جاتا ہے، نو گننا. جیسے مر ربک، ہم ملا رہے. دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا رہا ہے؟ را. حروف یار میں سے. لیکن ہم نہیں پڑھے مر. ہاں مطلب نون میں را میں گناہ ہوگا ہی نہیں. پہلی بات وہی ہے، سیدھے پڑھے مر رب. مر رب ایسے ملدن ہو سیدھے ہی. ویل لکل فی عیشۃ راضیہ. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ دیکھیے آپ یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تنوین کے بعد لام آ رہا ہے. یا کے بعد کیا، سوری، فی عیشۃ راضیہ. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے مسئلہ؟ یہاں پہ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ را آ رہا ہے. تو یہاں پہ ایسے ہی پڑھنا ہے. لیکن جو یا واو میم اور نون ہے، اب یہاں سے را اور لام ہٹائیے، کیا ہو جائے گا؟ یو مینو. رکھے اب یاد، یو مینو. جو یا واو میم نون ہوتا ہے نا، یہ اس کا جو یہ بنا ہے اس نے شارٹ فارم، اس کا مجموعہ بنا ہے اس کا، وہاں پہ ادغام ناقص ہو جاتا ہے. ادغام ناقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے ویسا ادغام جہاں پہ گننا ہو جاتا ہے، جہاں پہ گننا ہو جاتا ہے اس میں کیا بولتے ہیں؟ ادغام ناقص. اور یہ ناقص کیوں بولتے ہیں؟ جو کامل ہے تام اس کو بولتے ہیں، حالانکہ اسے الٹا رکھنا ہے یاد. اس کو اس ناقص کیوں بولتے ہوں میں سمجھوں گا. مجھے لگتا ہے کیونکہ اگر ہم بولیں نا ادغام تام اس کو بولتے ہیں ہم جہاں گننا نہیں کرتے، کیونکہ گننا پتہ ہی نہیں، میں اب نہیں بولوں گا پھر غلط ہو جائے گا. اچھا میں یعمل. من یعمل، ہم من یعمل نہیں بولتے، ہم بولتے من یعمل. کیونکہ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ شباش. یا جو کہ عرف یؤمنو میں سے آ رہا ہے، تو وہاں پہ گننا کرنا ہے ساتھ میں. ایسی من ورائن. پھر سے نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے. مم من ہدینا وجتبینا، ہے نا. ممن ہدینا وجتبینا. دیکھیے ممن. اب چیک کریں اپنی انگلی سے ایسے، اب رکھیے انگلی ناک کے اوپر. اب دیکھیے ناک کریے وائبریٹ کی نہیں. ممن ایسے کرنا ہے چیک. ٹھیک ہے، ایسے دیکھیے آپ. من نبی، من نبی خيرا يره، خير وأبقى، خيرا منها يومئذ ناعمة، يومئذ ناعمة. بول لیکن یہ چار کلمے ایسے کہ ان میں ادغام کے قاعدے کے موافق ادغام ہونا چاہیے. وہ چار کلمے یہ ہے: دنیا، قنوان اور سنوان اور بنیان. کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ لیکن یہ چار کلمے ایسے کہ ان میں ادغام کے قاعدے کے موافق ادغام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیے دنیا، دنیا پڑھنا ہے ایسے. دیکھیے یہاں پہ نون سا کے بعد کیا رہا ہے؟ واو.
देखिए आप पता है ना, इकफा नहीं पढ़ा था लाख बार उस वाले कोर्स में जो हम पढ़ रहे थे रमज़ान में। मसला क्या है, हम बोलते हैं हुर्फ इकफा कौन है। हुर्फ इकफा है वो जो ता सा दाल वगैरह सा। अब कैसे याद रहेंगे इंसान को सारे 15 वो। अब बस यार मलून निकाल देने बाहर, यारा मीम लाम वाव नून, अब बाहर निकालिए। आप बाहर निकालिए बाहर। और आप निकालिए हमजा, है, आइन है, गैन खा को बाहर। अब जितने बचेंगे ना, वो हो गए वो हो गए हुर्फ इकफा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, नून से के बाद या आ रहा है जो कि उर्फ है यरमल में से है। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, दुनिया सीधे दुनिया। दुनिया नहीं पढ़ेंगे, दुनिया। ठीक है, ये क्या हो रहा है, चार कलमे ऐसे हैं कि उनमें इदगाम के कायदे के मुवाफिक इदगाम होना चाहिए। मतलब क्या होता है इसका, तीन चार में से इनमें इदगाम के कायदे के मुवाफिक इदगाम होना चाहिए। अच्छा ऐसे किनवान, ये किनवान नहीं पढ़े, किनवान सीधे। सिनवान सिनवान नहीं पढ़ना है। बुनियान बुनियान नहीं पढ़ना है इसको। दुनिया, किनवान, सिनवान, बुनियान पढ़ना चाहिए। दुनिया, दुनिया, दुनिया। अच्छा थोड़ा बहुत या से मिलाना है इसको आवाज़, देखिए दुनिया, देखिए दुनिया। जैसे हमने यहाँ पे तशदीद दी। किनवान, 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 सिनवान, बुनियान, बुनियान, बुनियानी, बुनी। अरे खुद ही थोड़ी बहुत या क्या होता है, देखिए बुनियान, बुनियान। मगर इनमें इजहार होता है ना, यहाँ मतलब होते दो या क्यों सू स्यों वो यार, अजीब लगता है ऐसे। अब बोलिए एक बार, ऐसे अजीब लगता है। तो यहाँ इजहार नहीं हो जाता है, इदगाम नहीं होता है। इदगाम भी यहाँ पे नहीं हो जाता है, क्योंकि इदगाम के लिए शर्त यह है कि नून साकिन एक कलमे के आखिर में हो और हर्फ गैर दूसरे कलमे के शुरू में हो। आप समझिए ये चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ माशाल्लाह से लिखी है। इसी का इदगाम के लिए ये कंडीशन होती है कि जो है नून साकिन तो आ रहा है, उसके बाद हर्फ में से कोई आ रहा है, लेकिन वो जो सेकंड वर्ड में, यानी कि यहाँ पे हो जाए नून साकिन इन द लास्ट लेटर, द लास्ट लेटर शुड बी नून साकिन। और सेकंड वर्ड के अंदर फर्स्ट लेटर शुड बी क्या, फ्रॉम हुरूफुल इदगाम, यार मलून में से। तब जाके हम इदगाम करते, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है मिर रब्बिक का। यहाँ पे नून साकिन एक अलग लफ्स में, एक अलग वर्ड में, मिन के वर्ड में, वो भी एंड पे नून साकिन उस पे आ रहा है। फिर यहाँ से शुरुआत में रा आ रहा है, अलग लफ्स में। तब जाके हम क्या कर रहे हैं, इदगाम। जैसे यहाँ पे देखिए आप, फी ईशत रादिया है, या हम क्या देखिए, खैरून व अबका। तनवीन एक लफ्स में, खैर में, उसके एंड में खैरुन। यहाँ से क्या है, व स्टार्टिंग में खैरून व अबका। इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे ये चीज़। अ, ठीक है। और हरफ या मलून एक ही कलमे में से है, इससे इजहार होगा। क्योंकि यहाँ पे हरफ या मलून एक ही कलमे में, आप देखिए दुनिया एक ही वर्ड ना, दुनिया, दाल नून या अलिफ, नून सा के बाद या उसी लफ्ज में आ रहा है, उसी वर्ड में आ रहा है। तो यहाँ पे इदगाम नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शर्त पाई नहीं जाती है इदगाम की। शर्त क्या है, शर्त यह है कि तनवीन या नून साकिन होना चाहिए एंड पे लेटर के, और उसके बाद जो लफ्ज सारा होगा ना, उसके स्टार्टिंग में होना चाहिए क्या, हुरूफ यरमलून में से कोई हरफ। तब जाके इदगाम करना है। इस और इस इजहार को इजहार मुतलक कहते हैं। मतलब क्या होता है, इजहार मुतलक मतलब होता है एब्सोल्यूट इजहार। एब्सोल्यूट इजहार मतलब बोलते हैं एब्सोल्यूट जो होगा, इसे क्या बोलते हैं, इजहार मुतलक। अब कल्ब किसको बोलते हैं, कल्ब की तारीफ। नून साकिन तरीन को मीम साकिन से बदल कर गुन्ना करना। कल्ब बोलते हैं चेंज करने को, है ना, क्योंकि दिल को बोलते हैं कल्ब, क्योंकि इसकी हालत चेंज हो जाती है हर टाइम पे। नून साकिन और तनवीन को मीम साकिन से बदल कर गुन्ना करना, यानी कि नून साकिन और तनवीन जो होता है ना, कभी कभी इसको हम करते हैं चेंज इनटू मीम साकिन और गुना करते हैं साथ में, इसको बोलते हैं कल्ब, या इसको बोलते हैं इकलाब। क्या बोलते हैं, इकलाब, है ना। जिससे पढ़ते हैं मन बखिला लनस्फअ बिन्नासिया। कायदे में एग्जाम्पल्स लाखों मिल जाती है, इसलिए नूरानी कायदा आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल से। मैंने रिकॉर्ड किया था, हाउ टू रीड द कुरान। अच्छा बुरा, कल का कायदा क्या है, और देखिए हम कल का कायदा क्या बोलते हैं। बुरा कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आए, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाता है ना,
تو قلب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اقلاب ہو جاتا ہے، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر گننا کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ رہا ہے تو قلب ہو جاتا ہے وہاں پہ، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر گننا کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ رہے یہ چیز؟ دیکھیں، جیسے یہاں پہ لکھا ہے من بعدو، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کے بعد با تو با آ رہا ہے، اب یہاں پہ نون کی آواز، اب ہمیں کیا کرنے کا، یہاں پہ نون ساکن یا تنوین نا، اب نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر گننا کرنا ہے، میم ساکن بنا دینا ہے اس کو، اب رہی نون ساکن کو میم ساکن، میم بعد، میم بعد، ہے نا؟ ویسی، اب پتہ ہے ان کو بولتے ہیں تنوین اور نون ساکن کے قاعدے، وہ ہوتے ہیں کتنے؟ چار: پہلی اظہار، دوسرا اخفا، تیسرا ادغام، چوتھا اقلاب یا اقلاب ادغام، یہ چار ہوتے ہیں۔ رول کیا بولتے ہیں؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد ارے اگر حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے گا، حمزہ عین ہا غین خا میں سے آ جائے گا، اظہار کر دینا ہے۔ اگر حروف اکفا میں سے آ جائے گا، جو کون ہوتے ہیں؟ تا، ثا، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، لام، نون، جو ہوتے ہیں، اگر وہ آئیں گے تو وہاں پہ اکفا کرنا ہے، ناک میں آواز چھپانی ہے، بند نہیں کرنی ہے، چھپانی ہے، لائٹ نیزل ساؤنڈ، ہم بولتے ہیں پنکھا، ہم بولتے ہیں پنکھا، ہم بولتے ہیں پنکھا، پنکھا بولتے ہیں پنکھا، وہ اکفا ہوتا ہے۔ اگر تنوین نون ساکن کے بعد با آ جائے گا، با، اس کو بولتے ہیں حرف اقلاب، تو اقلاب ہو جائے گا، تو نون کی آواز یا تنوین کی آواز کو کرنا ہے چینج انٹو میم ساکن، جیسے یہاں پہ ہو رہا تھا میم بعد۔ اگر تنوین نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یرملون، تو اگر را اور لام ہوگا تو ادغام تام ہو جائے گا، ادغام وداؤٹ گننا۔ اگر یؤمن ہوگا تو ادغام ناقص ہوگا، ادغام ود گننا۔ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ چار رولس، اتنا ہی تھا یہ رولس، کتنا آسان تجوید، مطلب تجوید کیا ہے ہی تھوڑا سا ہے۔ اب دیکھیے سم بکمن، سم پتہ کیا ہوتا ہے؟ سم بکمن عمین فہم لا یؤمنون، پتہ کیا ہوتا ہے؟ سمن بولتے ہیں جو ہوگا ڈیف، زور، نہیں کیا اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اردو میں اس کو؟ بہرا۔ بکمن کیا ہوتا ہے جو ہوگا کل، کل کیا بولتے ہیں؟ ڈمب نہیں، ڈیف اور ڈم کیا ہوتا ہے؟ ڈم شاید بولتے ہیں نا، ڈمب، ہاں، اس کو بات کرنے نہیں آتی ہوگی، اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ توتلا بولتے ہیں شاید، ڈمب۔ سمن بکمن عمیون، عمیون کیا ہوتا ہے؟ جو بلائنڈ ہوگا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ دیکھیے یہاں بھی کیا کرنا ہے، سم، دیکھیے سم بکمن عمی فہم لا یرجعون، مجھے یاد تھوڑا مشکل ہے، دیکھیے پہلے کیا ہے؟ کیوں میم ساکن کے بعد، سوری، سمن تھا نا، سمن تھا، اب ہے نا یہ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با، تو یہاں پہ میم ساکن خود ہی آ جائے گا، اب ملانا ہے اس تنوین کو، سم بک من، میں کیا بک من، کیوں اس کے بعد آئین آ رہا ہے نا، اگر عیون پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ اظہار، تو بک من، سم بک من عمیون، اب میں یوں بول رہا ہوں کیوں؟ کس کا فہم لا یرجعون، فا آ رہا ہے حرف اخفا میں سے، یہاں پہ تو تین رولز ایک ساتھ، آپ سوچنا، پہلے اقلاب، پھر اظہار، پھر اخفا، دیکھیے صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ اب نے بولا قرآن وہ کہاں گیا، وہ نیچے دیکھا ہے شاید، نیچے ہوگا مجھے، جس پہ نا وہ لکھا ہے تجوید کلر کوڈڈ قرآن ہوتا ہے نا، وہ لانا چاہیے، یہ اس ایپ میں بھی، جو القرآن ایپ ہے نا اس میں وہ بھی اچھا رہتا ہے، تو اس سے بہت سیکھتے ہیں، اللہ کے سب اس سے سیکھ جاتے ہیں سب کچھ، پتہ میں نے سیکھا ہے اس سے ہی سب کچھ، مطلب انسان پڑھتا ہے نا ایک بار رول سب کچھ، پھر اپلائی کرنا انسان کو نہیں آتا ہے خود ہی خود ہی، سہل سہل، جب تک وہ قرآن نہیں ہوتا ہے، قرآن سامنے ہوتا ہے انسان دیکھتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایسے کرنا ہے، پھر یاد رہتا ہے، پھر مطلب سب کانشیس مائنڈ میں یاد رہتا ہے، ایک بار وہاں پہ چھپ گیا، پھر اب بھول نہیں چاہتا ہے انسان کو، پھر انسان نیچرلی ویسے ہی پڑھتا ہے، لیکن اسے ٹائم لگتا ہے اس چیز کو،
एक दो साल लगते हैं। इख्फा की तारीफ। इख्फा क्या होता है? नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को खयशूम में, पता है खयशूम किसको बोलते हैं? नेजल कैविटी को बोलते हैं उर्दू में या अरबी में। खयशूम में लेकर, ले जाकर इस तरह अदा करना। अदा, इस तरह अदा करना, खुदा कैसे उर्दू में इसकी समझिए कि अगर अदा कर, ना के, इदगाम ना कर। थोड़ा ऐसे होता है, इस तरह अदा करना, इस तरह अदा करना कि ना इदगाम बिल गुन्ना की आवाज़ हो, यानी कि इदगाम बिल गुन्ना भी नहीं यहाँ पे करना है, ना इजहार ही कर देना है, बल्कि इन दोनों के दरमियान की हालत होती है। यानी कि ना मुझे करना है इजहार ऐसे, इन इस ना, तयरन अबाबिल, रन, सीधे एन की आवाज़। ना मुझे पढ़ना है कैसे? वैसे, मैं यामल, इदगाम भी नहीं करना है ना मुझे, कहते हैं वैसे, इन अल्लाह, गुन्ना भी नहीं करना है, इनके दरमियान करना है, यानी कि इकफा, लाइट नेजल साउंड। देखिए, पंखा पंखा, हल्का साउंड, उतने वाइब्रेशन होती भी नहीं है। देयर शुड बी नो वाइब्रेशन हेयर। वाइब्रेशन करनी है कहाँ पे? गुन्ना के अंदर, ठीक है, इदगाम के अंदर। देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, पंखा बोलते ना, पंखा, इतना हल्का, पंखा, ठीक है, बल्कि इन दोनों के दरमियान की हालत हो। इख्फा का कायदा, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हलकी यानी कि, हाँ, हाँ देखिए इससे अच्छा लगा माशाल्लाह। अच्छा, नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद अगर हरूफ हलकी या गैर मलून या रामीम वानून और बा के अलावा जो कोई आएगा ना, तो उर्फ इख्फा होता है, क्योंकि उर्फ इख्फा है ना, वही उर्फ इख्फा होते हैं वो हरूफ जो होते हैं इन हरूफ के बगैर, इन हरूफ के बगैर और बा के बगैर, खत्म मसला, तो इख्फा हो जाएगा। जैसे इसी की वजह से लिखा है, क्योंकि इंसान को पता है याद रहता है। देखिए इंसान को याद, अगर मैं बताऊंगा एक्सेप्शन क्यों दुनिया में इंसान बोलता है इसको एक्सेप्शनल केस है, ताकि वो अलग निकल जाएगा पहले ही, इंसान याद रख गया वही चीज़। इसे हम बोलते हैं ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, जो बाकी बच गया वो सारा आएगा उस चीज़ में ना, ऐसे याद रहता है इंसान को। तो मसला ये है कि आप यारा मीमना वारुन बाहर निकालिए, आप हमजा हा आइन हा गैन खा बाहर निकालिए, आप बा बाहर निकालिए, क्योंकि हरूफ हालांकि किस रूल के साथ ताल्लुक़ रखता है? हरूफ है, सॉरी, किस कायदे के साथ? इजहार के साथ, यारमलून इतमाम के साथ, और बा इकलाब के साथ। अब हमें क्या करना है? इकफा। अब आप निकालिए खुद ही बाहर, आपको आएगा ना करना वो। जब पढ़िए देखिए, हमजा आईना कहेंगे छोड़िए आप, अलिफ आएगा इसमें नहीं, क्योंकि वो हमजा में आ रहा है और फैल के बा आएगा, नहीं बा भी यहाँ पे आ रहा है, ता आएगा, हाँ ता आएगा, हम लिखेंगे 15 सारे, ता, सा, ठीक है, अलिफ बा ता सा, जीम आएगा, हाँ जीम आएगा, अलिफ बा ता सा जीम, हा हा नहीं आएगा यहाँ पे, वो खा, हमजा ही नहीं, दाल, हाँ, दाल, हाँ, रा नहीं यहाँ पे आ रहा है, जा, हाँ, सीन, हाँ, शीन, हाँ, صاد، हाँ, ضاد، हाँ, طا، हाँ, ظا، हाँ, عين غين नहीं, और فعل की में आता है, فا، हाँ, قاف، हाँ, كاف، हाँ, لام नहीं यार में आता है वो, فا قاف كاف لام ميم، ميم नहीं, नून नहीं, واو، واو، हाँ, नहीं नहीं, यार मैं लून वाव है ना यहाँ पे, वाव वाव क्या आता है? जो भूल गया, अरे बा, फा قاف كاف لام ميم واو नून, या भी नहीं आएगा, फा قاف كاف। ठीक है, सब गिनिए कितने आगे। एक्सपेरिमेंट ठीक होगा कि नहीं? एक्सपेरिमेंट क्या ना, एक्सपेरिमेंट आज, एक दो, एक दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आए ना 15 बराबर। तो ये क्या होते हैं? हरुफ इक्फा। अब देखिए, अगर नून साकिन के बाद काफ यहाँ पे आ रहा है, काफ किस में से? हरुफ इक्फा में से, तो यहाँ पे इक्फा करना है, ऐसे पढ़ना है, इन कुंतुम तालमून। मैं कहा इन कुंतुम, मैं कुंतुम नहीं कहा, मैं कहा कुंतुम, कुंतुम, क्योंकि यहाँ पे नून साकिन के बाद ता आ रहा है, जो कि हरुफ इक्फा में से आ रहा है। ऐसे ही, قوما ظلموا، قوما ظلموا، मैं नहीं पढ़ रहा हूँ قوما ظلموا، मैं पढ़ रहा हूँ क्या؟
قوما ظلموا، کیونکہ یہاں پہ تنوین کے بعد وا آ رہا ہے، جو وا حروف اخفا میں سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا ختم۔ اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، ریئل اخفا۔ فائدہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ نہیں، فائدہ، فائدہ بولتے ہیں اردو میں، عربی بولتے ہیں فائدہ۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہم بولتے ہیں سوال ہے نا، اردو میں بولتے ہیں سوال، عربی میں بولتے ہیں سؤال، اصل میں سؤال ہی ہے، سؤال فائدہ۔ اقفا حقیقی کے ادا کرتے وقت ناک میں آواز اس طرح جاتی ہے جس طرح سینگ، اونٹ، جونگ، بانس، اچھا ٹھیک وغیرہ میں جاتی ہے، جیسے ہم پڑھتے، ہم نہ بولتے سینگ، سینگ بولتے ہم بولتے سینگ، ہم این نہیں پڑھتے، یہ والی پڑھتے ہیں، دیکھیے، ہم نہیں بولتے اونٹ، اونٹ، ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم بولتے اونٹ، کیا بولتے اونٹ، دیکھیے اونٹ، یہاں پہ اکفا کرتے ہیں ہم۔ یہ کیا جونگ کیا ہوتا ہے؟ جونگ، جونک، 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 پتہ ہی نہیں جونگ کا، ہم نہیں بولتے بانس، ہم کیا بولتے ہیں؟ بانس، بانس کیا ہوتا ہے؟ نہ بجے گی بانس، نہ بجے گی بانسری، کیسا ہو کچھ؟ بانس کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ میم ساکن کا بیان، میم ساکن کے تین حالتیں ہوتی ہے، تین حالتیں ہوتی ہیں نا، ادغام، اخفا اور اظہار، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ادغام کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے تو ادغام، ہلا میں ریکارڈنگ نہیں کی شاید، نہیں کی بچ گئی، جو ہے ہارٹ ہی بند اس ٹائم پہ۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے تو ادغام ہوگا، ہے نا؟ دیکھیے الیکم مرسلون، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ادغام، من، ہے نا؟ ادغام، اس کو ادغام ہے، اس کو ادغام کیا بولتے ہیں؟ ادغام ہے، کیا رہے اسے؟ ادغام مثلین، مثلین، یہ مثلین ہوگا شاید، ادغام مثلین یا مثلین، مثلین بولتے ہیں دو مثالوں کو، لیکن یہاں مثلین ہوگا شاید، یہ ادغام مثلین بولتے ہیں اس کو، ہاں، جہاں پہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آتا ہے۔ اب اخفا کی تعریف کیا ہے؟ نہیں مثلین بولیں گے شاید، مثلین شاید مجھے لگتا ہے، میم کو ادا کرنے کے وقت ہونٹوں کی خشکی کا حصہ جو ہے نا، کو نرمی کے ساتھ ملا کر گناہ کی صفت کو ایک الف کے بقدر بڑھا کر خیشوم سے ادا کرنا۔ خیشوم کیا ہوتا ہے؟ نیزل کیوٹی۔ بول رہا ہے کہ میم کو ادا کرنے کے وقت ہونٹوں کی جو خشکی ہوتی ہے نا، باہر کی جو پورشن ہے ہونٹوں کا، کے حصے کو نرمی کے ساتھ ملا کر گناہ کی صفت کو ایک الف کے برابر پڑھنا ہوتا ہے خیشوم سے۔ دیکھیے اکفا میم ساکن کے بعد اگر با آئے، اکفا کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا نا تو اکفا ہو جاتا ہے وہاں پہ، جیسے ہم بولیں گے میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے نا، دیکھیے یعتصم باللہ، دھیان سنیے میری آواز، یعتصم باللہ، ایسے ہم اکفا کرنا ہے، ایسے ام بھی، ام بھی، ٹھیک ہے؟ اس میں اظہار بھی جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پڑھیں گے ام بھی یا تسم باللہ، اسے یا تسم باللہ، یا پڑھیں گے ایسے یا تسم باللہ، ہلکا پڑھنا ہے، ام بھی، ام بھی، یا پڑھیں گے ام بھی، ٹھیک ہے؟ مگر اکفا کرنا بہتر ہے، یعنی کہ یا تسم باللہ، ام بھی پڑھنا بہتر ہے۔ اس کو اکفا، اس اکفا کو اکفائے شفوی کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اخفائے شفوی، ایسا اخفا جو ہم ہونٹوں سے کرتے ہیں، کبھی انسان کرتا ہے بعد میں کیا تلاوت میں، مجھے یاد ہے، یاد ہے اپنا ٹائم جو تھا چھوٹا تھا، میں کرتا تھا یاد نوٹس اسکول کے، میں کرتا ہوں تلاوت میں یاد، میں کرتا تلاوت، مجھے ایسے انسان کو یاد کرنا ہے انگلش میں نا، دیر آر مینی بوائز ان دا پلے گراؤنڈ، دیر آر، میں کرتا ہے ایسے یاد تلاوت کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور اس اکفا کو کیا بولتے ہیں؟ اکفائے شفوی کہتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اکفائے شفوی، ایسے بولتے ہیں شفتان، بولتے ہیں ہونٹوں کو، شفا بولتے ہیں لپس کو، شفا عربی میں، ہاں، شفا، تو شفوی مطلب ہوتا ہے اکفا جو انسان لپ سے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو انسان
ایک میں نے यहाँ पे तो स्किप कर दिया ना, या वो ये फुट नोट्स एक मैंने स्किप किया था, एक फुट नोट यहाँ पे ये वाला। वक्फ व रोम कलमे के आखिरी हरफ को साकिन न करना, बल्कि उसकी हरकत, एक हरकत का तिहाई, एक तिहाई हिस्सा अदा करना। ये पढ़ा था हमने। कोई मतलब मिस हो गया था ये वाला? हाँ देखिए, देखिए अनज़िर कौमक फस्बिर सबरन वला तुसअर खद्दक। मेरा बारीक हो जाएगी, हल्की पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। वो अनजिद, रा साकिन से पहले देर आ रही है। फस्बिर, रा साकिन से पहले जेर आ रही है। वला तुसअर, जेर आ रही है, ठीक है। क्योंकि इनमें हुर्फ मुस्तअलिया दूसरे लफ्ज़ों में है। यहाँ पे है हुर्फ मुस्तअलिया, ठीक है, लेकिन वो दूसरे लफ्ज़ों में है। अंधेर जो है ना, उसमें काफ आ रहा है, लेकिन वो अलग वर्ड है, इसी वर्ड में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मोटी आवाज़ से नहीं पढ़ना है रॉ को, ठीक है। और फिर मुस्तारा दूसरे लफ्ज़ में आ रहा है। कुरान पाक में ऐसी तीन ही मिसालें हैं, ठीक है, ये वाली। वो अंधिर कौमक फस्बिर वला तुसअर खद्दक। अगरचे ख्वा आ रहा है, अगरचे स्वाद आ रहा है, कौफ आ रहा है, लेकिन वो सेकंड वर्ड में आ रहा है। तो यहाँ पे उससे रॉ साकिन को हमें पुर नहीं बल्कि बारीक ही पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद हर्फ मुस्तारिया किसी और वर्ड में आ रहा है, ना कि उसी वर्ड में इटसेल्फ नहीं आ रहा है। यानी इसी, ऐसी कोई मिसाल कुरान पाक में नहीं है कि राय साकिन से पहले या साकिन हो और उससे पहले पेश हो। इमाला कहते हैं ज़बर का जेर की तरफ, अलिफ का या की तरफ झुक जाना। वही ज़बा का जेर की तरफ, या का अलिफ का या के और झुक जाना। जैसे बोलते आइशे फातिमे, बोलते शिया, इमाला करते हैं आइशे फातिमे। बाकी ने पढ़ा था फुट नोट सारे। अब हम कहाँ पहुंचे थे? यहाँ पे। अबे फुट नोट एक और हाशिया यहाँ पे एक और दिया इसने, बोला कि मगर शर्त ये है कि मीम असली हो। ये वन है ना, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ होता है ना, ये निशान दिया होता है। ये उल्टा लिखता हूँ उसको, होता है ना ऐसे, ये पहले ऐसे किया होता है, फिर ऐसे लिया होता है। इसका ये वन कहाँ पे लिखा है इसको? होगा ना यहाँ पे कहीं पे, इसी पेज पे। कहाँ पे? बस लिखा है ऐसे वन इसने। हाँ लिखे, लिखे है ना वन, यहाँ पे लिखा है ना वन, यहाँ लिखा है टू, फिर यहाँ वन का ये लिखा है। मगर शर्त यह है कि मीम असली हो, नून साकिन और तनवीन से बदला हुआ ना हो। जैसे मीम तो ये मीम नकली होता है, असली मतलब होता है, ये बन जाता है यहाँ पे, है ना। नून साकिन में जब बा आता है तो वहाँ पे मीम को मिला, मीम लाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे सुमुम बुकमुन में जूठा सा मीम है, छोटा, छोटा सा मीम, छोटा सा मीम है। मीम, छोटा सा मीम नून साकिन और तनवीन से बदला हुआ हो, ये नकली मीम है। असली मीम होना चाहिए, तब जाके हमें अप्लाई करना है ये वाला। बी यातसिम बिल्लाहि, ठीक है। शफ़तै, शफ़तुन बोलते हैं होंठ को, शफ़तुन ऐसे, शफ़तुन हो गया क्या, लिप, एक लिप, होंठ। क्योंकि इस इख्फा के अदा करते वक्त होंठ मिल जाते हैं। अब देखिए इख्फा को अदा करते ना होंठ मिल जाते हैं। अब देखिए इस वाली इख्फा को देखिए, यातसिम बिल्लाहि अम अम बिही, इसको बोलते हैं क्या, इख्फाई शफवी। वैसा इख्फा जहाँ पे आपके होंठ होते इन्वॉल्व, इख्फाई शफवी। इसलिए इस इख्फा को इख्फाई शफवी कहते हैं। इस तरह इजहार शफवी को समझ लो, इजहार शफवी को आप समझ लेंगे हम। थक गया थोड़ा सा। इजहार, मीम साकिन के बाद अगर मीम और बा के अलावा कोई और हरफ आएगा, मीम साकिन के बाद अगर मीम और बा के अलावा कोई और हरफ आएगा ना, तो वहाँ पे इजहार करना होता है। जैसे अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब यहाँ मसला क्या हो गया? यहाँ पे ये मसला हो गया कि यहाँ पे मीम साकिन के बाद, मीम विद सुकून के बाद क्या मसला हो रहा है? मीम साकिन के बाद अगर मीम और बा के अलावा, मीम साकिन के बाद अगर मीम और बा के अलावा कोई और हरफ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, वाव, जो कि मीम और बा के अलावा है, तो वहाँ पे इजहार कर देना है। अलैहिम पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐसे नहीं पढ़ना है। अलम तरा, सीधे अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐसे नहीं, अलम तरा, अलम तरा। इसको इजहार शफवी कहते हैं, इजहार जहाँ पे आपके होंठ इन्वॉल्व हो जाएंगे।
गुन्ना। और एक मुझे सुबह होती है पेट में दर्द, अगर मैं कुछ खाता नहीं हूँ जल्दी सुबह, पता नहीं क्या होता है, चक्कर आ जाता है थोड़ा सा, चक्कर की फीलिंग आ रही होती है अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ खाना ही पड़ता है। गुन्ना और हर्फ गुन्ना का बयान। गुन्ना और हर्फ गुन्ना का बयान। गुन्ना और हर्फ गुन्ना का बयान। गुन्ना क्या होता है? नेजलाइजेशन। नेजल कैविटी में आवाज़ को बंद कर देना ऐसे, यह आवाज़ निकालना, वाइब्रेटिंग वॉइस। ठीक है। गुन्ना एक अच्छी, क्या लिखा है इसमें यहाँ पे, अच्छी सुनाई देने वाली, गुनगुनाने वाली आवाज़ है। हाँ, गुनगुनाने वाली आवाज़। अब पता गुन्ना क्यों कर रहा है इंसान? पता नहीं गुनगुना रहा है। गुन्ना के बगैर इंसान गुनगुना नहीं सकता है, इसकी अच्छी आवाज़ नहीं निकलेगी। अगर कुरान में गुन्ना ना करेंगे, इक्फा करेंगे, अच्छी आवाज़ नहीं निकलेगी। अब देखिए, जब गुन्ना आता है देखे तो अच्छी आवाज़ निकल जाती है, जैसे हम कोई आयत पढ़ेंगे कुरान की, जब गुन्ना बहुत होता हुआ, कहाँ पे गुन्ना होता है बहुत सारा। अरे बड़ी सीधी। वो इन, नहीं, यहाँ पे नहीं गुना होता है, गुना कहाँ होता है बहुत सारे। और कैसे थे? इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हाँ। वमिन, अब देखिए मैं कैसे करूँगा, मैं गुनगुनाऊंगा आज, मैं गुनगुनाऊंगा मैं। ऐसे अच्छी आवाज़ करती हैं सारे गुन्ना में, देखिए। ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، अब देख रहे? देखिए, ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। ऐसे, आप देख रहे हैं? तो ये ऐसी आवाज़ अच्छी हो जाती है जब गुन्ना वुन्ना इंसान करता है, तो वहाँ पे इंसान करता है ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करते हैं आवाज़ में ना, वैसे अच्छी आवाज़ निकल जाती है ना। अगर से बताए मोनोटोनस वॉइस है, मोनोटोनस वो होती है बोरिंग वॉइस। एक ही टोन होता है इंसान को, एक ही आवाज़, इंसान होता है बोर उससे। थोड़ा इंसान का भी जैसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे अच्छी आवाज़ हो जाती है। जैसे अज़ान पढ़ते हैं, कोई पढ़ता है ऐसा ऐसा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जैसे बूढ़े पढ़ते हैं। अरब में कैसे अज़ान पढ़ते हैं? पहले वो खींचते हैं ऐसे, पढ़ेंगे वो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जितना आएगा ना कोई करना, या उतनी अच्छी आवाज़ निकलती है। देखिए, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله। इतनी सांस नहीं आ जा रही है। अब देखिए कैसे करना होता है। पहले मैं कर ही था बचपन में, मैं था स्कूल में अजान, ऐसे करना होता है क्या, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे अच्छी आवाज़ हो जाती है। अगर इंसान पढ़ता है सीधे, अच्छी आवाज़ नहीं हो जाती है। देखिए, अगर पढ़ेंगे अल्लाह, मैं इसे मैं कर रहा होता हूँ अंदर से, अब ध्यान से आवाज़ में नहीं पढ़ रहा होता अल्लाह सीधे, अब देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, لا إله إلا الله। अब पता है अच्छी आवाज़ कैसे निकलती है? लोग बोलते हैं हमें निकालनी है अच्छी आवाज़ अजान में या कुरान में।
وہ ایسی ہو جاتی ہے وائبریشن کرنے سے، اوپر نیچے آواز کرنے سے، گنا اخفا کرنے سے، کھینچنے سے آواز کو، پھر وہاں پہ ایسے کرنے سے. ورنہ ہر ایک کی آواز اچھی ہوتی ہے نا، بس یہ ایسے کرنا ہوتا ہے انسان کو. گنا ایک اچھی سنائی دینے والی گنگنانے والی آواز ہے جو ناک کے، کیا لکھا ہے اسے، جو ناک کے بانسا سے نکلتی. اتنا اردو مجھے آتا ہی نہیں ہے. بانسا سے نکلتی ہے. بانسا کیا ہوتا ہے؟ اب وہی نا نیزل کیوٹی. حرف گنا کی تعریف: ویسا حرف جو جس میں گنا ہو جاتا ہے. ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جانے کو حرف گنا کہتے ہیں. حرف گنا کہتے ہیں. اور نون مشدد جو ہوتا ہے، نون وت تشدید، ان اللہ. اور میم، میم مشدد یعنی کہ میم ود تشدید کا نام بھی حرف گننا ہوتا ہے. ان شارٹ، میم ود تشدید اینڈ نون ود تشدید میں گننا انسان کو کرنا ہوتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ مِن دیکھیے، وَإِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. من بعدها ہے نا. وَإِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. تو ایسے ہی کرنا ہوتا ہے. امام حفص رحمہ اللہ کی روایت میں حرف گنہ 6 جگہ ظاہر ہوتا ہے. نون مشدد اور میم مشدد، جیسے ان، جیسے عم يتساءلون، ویسے ہی. اب ادغام کچھ مثلین یا مثلین، جیسے من يجيب المضطر اذا دعاه، ہے نا قرآن کی آیت، بہت اچھی آیت ہے وہ. اب من يجيب المضطر اذا دعاه، بلا کون ہے جو ایک مضطر کو، ایک آ، مصیبت زدہ انسان کو، اس کو مصیبت آئی ہوگی، بلا کون ہے جو اس کو ایکسیپٹینس کرتا ہے جب اس کو پکارتے ہیں. وہ یکشف السوء، بلا کون ہے جو انسان سے برائی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ان کا کوئی اور بھی ہے معبود اللہ کے سوا. یہ نا 20th پارہ اس کے پہلی آیت ہے. یہ ساری یہ پڑھنی چاہیے انسان کو، یہ بہت اچھی آیت. ان کو بولتے ہیں الآیت التحززیہ، جس سے انسان کو فطرت جاگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھنی چاہیے آیتیں. 20th پارہ کی جو نا پہلے وہ آیت، ساری پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اخفاء شفوی میں جیسے ام بھی، ام بھی جنت نا قرآن میں، جیسے ام بھی جنت، ام بھی. ایسی ادغام ناقص میں جیسے کیا کرنا ہے، من یعمل خیرا یرہ، ادغام ود گنہ، ادغام ناقص. ایسے قلب میں جیسے دیکھ من بعد سم بکم، یہاں بھی کرنا ہے کیا،